ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಾಲಕಾಮ परशुरामाय नमः. अवघ्यांना नमस्कार. कर्नाटक चित्पावन वृत्तांत ग्रंथाचं लोकार्पणाचे हे संदर्भात दुपारी आयलेल्या अवघे पाहुण्यांना अव्वल रुचिकर होऊन जेवणाची व्यवस्था झाली सली. दुपारी उपरांत तसांची अवघे सभांगणांतू ಒಟ್ಟು मिळलोनी श्रीमान अरुण मराठे हेंचे संयोजनांतू श्री सावरकर जयोस्तुते हे पद्याला चित्पावन बय्या काही अवघे ಒಟ್ಟು होनी हे सुरेखाया म्हणली. हे संदर्भांतू वेदिकावरी विशेष आव्हांत होनी आयलेले वेगळे समाजाते गण्यांदा ग्रंथुदेवनी गौरव समर्पण करत. हे सभा कार्यक्रमांतू अखिल कर्नाटक चित्पावन ब्राह्मण संघाचे कार्यदर्शी झाले श्रीमान गजानन गोखले हे अध्यक्षता वहिसावनी सुरेखाया चल्लेवून दिली. तसांचे मोठे पाहुणे होनी सुवर्ण चॅनेलाचे राजकीय विश्लेषक श्रीमान प्रशांत नातू हे उपस्थित असवनी अव्वल बोलणी चित्पावन समाजाचे मग्गांचो इतिहासू आमदा कळवून दिली. वेदिकावरी उपसंपादक नेलेंतू अनेक जन हेला सहकार दिल्यानी हेंदा पूरा ग्रंथुदेवनी गौरव समर्पणा करली. ते उपरांत गौरव समर्पणा घेतलेले लेखिन विद्यावारधी श्रीमान चंद्रशेखर दामले हे सुरेख बोलणी दिली. हे संदर्भांतू चित्रप्रभा संस्कृती प्रतिष्ठानाचे सदस्यांधा पदाधिकारींधा स्वयंसेवकांधा गौरव समर्पण करलो. कार्यक्रमांतू भार्गव वाणीचे संपादक झाले श्रीयुत गोपीनाथराव बापट हे धन्यवाद दिली. चित्पावन चित्रप्रभा संस्कृती प्रतिष्ठान हेच ಒಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶ म्हणते समग्र कर्नाटकाचे व्याप्तींतू चित्पावन जीवन करीत संस्कृती धार्मिकता तसंच सामाजिकता संघटनेंतू तेंधा मिळवून घेतलेले चित्पावनांची भव्य परंपरा संप्रदाय साधकांधा समाजाला परिचय करून देवेचा स्थापने झाला एक संस्था समाजाचे समुदायाचे येळगेसाठी कर्नाटकांतू अवघे संघटनेंधा संपर्क ठेवून घेऊनी भाषा वलयांचे भेद विसरून चित्पावनंदा ಒಟ್ಟು मिळवेचा कार्यक्रम रूपिसावेचा अनुष्ठानाला हाडवेचांची हेच मुख्य उद्देश. हे कार्यकारी समितींतू अध्यक्ष होवनी श्री एम दिवाकर डोंगरे तसांची हेचे कार्यदर्शी होवनी श्री नित्यानंद भिडे हेचे खजांची होवनी श्री शशांक गोखले सदस्य होनी श्री गोपीनाथराव बापट तसांची सदस्य होनी श्री गणपती एम जोशी सदस्य होनी सौभाग्यवती गीता चिपळूणकर सदस्य होनी किशोर पटवर्धन हे मस्त श्रमा घेंत सती. ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರೇಖಯ ಅವ್ವಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಪವ್ವೆचे सरखो चाललेलो. गोविंद गोविंद. श्रीपति कायदया मुददी ध्येय तಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ. कलुष वारिसो भवतारिसो कलुष वारिसो भवतारिसो प्रसन्न वेंकटरमण भय शमन प्रसन्न वेंकटरमण भय शमन प्रसन्न वेंकटरमण भय शमन. कपू ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ ಅಪ್ಪತಿರು ವೆಂಕಟೇಶ ನಿರ್ದೋಷನೆ
ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಕರವೀರ ನಿವಾಸಿನಿ ಸಿರಿಯೇ ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಕರವೀರ ನಿವಾಸಿನಿ ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಕರವೀರ ನಿವಾಸಿನಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಾರೆ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಬಾರೆ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ನಿಗಮವಿದ್ದಳೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮೊಗಳಾಲರಾಪೆಣೆ ನಾನು ನಿಗಮವಿದ್ದಳೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮೊಗಳಲಾಪೆಣೆ ನಾನು ಮಗನ ಪರಾಧವ ತೆಗೆದೆಣಿಸದಲೆ ಮಗನ ಪರಾಧವ ತೆಗೆದೆಣಿಸದಲೆ ಲಘು ಬಗೆಯಿಂದಲಿ ಲಘು ಬಗೆಯಿಂದಲಿ ಲಘು ಬಗೆಯ ಎರಡನೆಯ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು 5-10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಮರಾಠೆ ಅವರ ತಂಡದವರಿಂದ. ಜಯೋಸ್ತುತೆ ಎಂಬ ಸಮೂಹ ಗಾಯನ, ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ದಾಮೋದರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ಜೋಶಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಳಾ ವಜೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಾ ದಾಮ್ಲೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಧುರಾ ಮರಾಠೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಪಮಾ ಮರಾಠೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತನ್ಯ ಗೋಖಲೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಚಿಪ್ಲೂಣ್ಕರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮರಾಠೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ವಂದನಾ ಫಡ್ಕೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ವರ್ಷಾ ಖಾಡಿಲ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಕ್ಷಮಾ ಮರಾಠೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಹಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಾಯಕ ದಾಮೋದರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರಿಂದ ರಚಿತವಾದಂತಹ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಅರುಣ್ ಮರಾಠೆಯವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ.
ನಿಮ್ಮ ಊಟದ ತೂಕಡಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ, ಒಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ, 3 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಡೋಂಗ್ರೆಯವರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾನ್ಸೇನ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು, ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಹಾಗೆ ಕರಾಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾನ್ಸೇನ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಗಣಪತಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂತೇಳಿ ಇವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ನೋಟು, ಹಳೆ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಹಳೆ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು ಬಹುಶಃ ನೀವು 1 ವಾರ ನೋಡಿದರೂ ಮುಗಿಯದಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಶಿವರಾಮ್ ಕಾನ್ಸೇನ್ ಅವರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು, ಬಹಳ ಕಾಲದ ಮಿತ್ರರು, ಪ್ರಖರ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು. ನೀವು ನಂಬ್ತಿರಲ್ವ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಸಾವರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತರ್ಪಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಾವರ್ಕರ ತಿಥಿ ದಿವಸ. ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅವರು
ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರು. ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವರು. ಕಥೆಗಳು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆಯವರು ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ನಮಸ್ತೆ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ, ಹವ್ಯಕ ಸಮಾಜದ ಮುಂದಾಳುಗಳು. ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಹವ್ಯಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಮಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಡೋಂಗ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದನ್ನು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ಪಾವನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ್ ಗೋಖಲೆ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ವಾಂಗ್ಮಿ, ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡುವಂತಹ ದೂರದರ್ಶನದ ಸುವರ್ಣ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಥ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ, ಸ್ನೇಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಸುಳ್ಯದವರು ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದಾಮ್ಲೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭಾರ್ಗವವಾಣಿಯ ಸಂಪಾದಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿನಾಥರಾವ್ ಬಾಪಟ್ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಂಪಾದಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಕರ್ ಭಟ್, ಶ್ರೀಪಾದ ಪಟ್ವರ್ಧನ್, ಶ್ರೀಪಾದ ಪಟ್ವರ್ಧನ್ ಬಿಜಾಪುರ್, ಹಾಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿ ಮೆಹೆಂದಳೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಕಾಗತ್ಕರ್, ಚಿದಂಬರ್ ಕಾಗತ್ಕರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಶ್ ಡೋಂಗ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಶ್ರೀವತ್ಸ ಜೋಶಿಯವರು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಿಡೆಯವರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ನಂತರದ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಂಥವನ್ನು ವಿತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೋಗೀಶ್ ದಾಮ್ಲೆ ಅವರು ಶಿಶಿಲಾ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ರಘುಪತಿ ತಾಮನ್ಕರ್ ಮೈಸೂರು, ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಮೆಹೆಂದಳೆ ಧಾರವಾಡ, ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಮೋಡಕ್ ಅಠವಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಾಪಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿಯವರು, ದಿವಾಕರ್ ಡೋಂಗ್ರೆಯವರು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು, ಶಶಾಂಕ್ ಗೋಖಲೆ ನಮ್ಮ ಖಜಾಂಚಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಚಿಪ್ಲೂಣ್ಕರ್ ಸದಸ್ಯರು, ಗಣಪತಿ ಜೋಶಿ ಎಂ ಸದಸ್ಯರು, ಹಾಗೂ ಕಿಶೋರ್ ಪಟ್ವರ್ಧನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ, ದಿವಾಕರ್ ಡೋಂಗ್ರೆ ಎಂ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದಾಮ್ಲೆ, ಗೋಪಿನಾಥರಾವ್ ಬಾಪಟ್, ಕೆ ಶ್ರೀಕರ್ ಭಟ್, ಶ್ರೀಪಾದ ಪಟ್ವರ್ಧನ್ ವಿಜಯಪುರ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿ ಮೆಹೆಂದಳೆ ಗೋಕರ್ಣ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಕಾಗತ್ಕರ್ ಶೃಂಗೇರಿ, ಚಿದಂಬರ್ ಕಾಗತ್ಕರ್ ಮಂಗಳೂರು, ನಾಗೇಶ್ ಡೋಂಗ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಶ್ರೀವತ್ಸ ಜೋಶಿ USA, ಯೋಗೀಶ್ ದಾಮ್ಲೆ ಶಿಶಿಲಾ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಿಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ರತ್ನಾಕರ್ ಮರಾಠೆ ಕಾರ್ಕಳ, ರಘುಪತಿ ತಾಮನ್ಕರ್ ಮೈಸೂರು, ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಮೆಹೆಂದಳೆ ಧಾರವಾಡ, ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಮೋಡಕ್ ಅಠವಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಾಪಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಶಾಂಕ ಗೋಖಲೆಯವರು ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಖಜಾಂಚಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೀತಾ ಚಿಪ್ಲೋಣ್ಕರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಾಪಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ಪಾವನ ವೃತ್ತಾಂತದ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅದರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥವರು, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದವರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಚುರುಕನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ.
ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ್ ಗೋಖಲೆ ಅವರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಥ್ ಅವರು ಈ ಗೌರವವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಚಿಕ್ಲೂಂಕರ್, ವೀಣಾ ಮೋಡಕ್ ಆಚವಳೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಎಂ ಜೋಶಿ, ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿ ಮೆಹೆಂದಳೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಕಾಗತ್ಕರ್, ಹಾಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರ, ಮುಂದೆ रत्नाकर मराठे,
ಹಾಗೆ ಕುಮಾರಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಡೋಂಗ್ರೆ. ಗೋಖಲೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಥ್ ಅವರು ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದಾಮ್ಲೆ ಅವರು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಮತ್ತು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ಪಾವನ ವೃತ್ತಾಂತ ಕೃತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ತುಂಬ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ವಿಷಯ. ಅದು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಥೂರಂಥವರು ಬಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಗಜಾನನ್ ಗೋಖಲೆ ಅವರು ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿ. ನಾನು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಂಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಕಿಶೋರ್ ಪಟವರ್ಧನರವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದವರು, ಮೊದಲು ಧನ್ಯವಾದ ಪಡಬೇಕಾದವರು. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನದಾದಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಂಘಟನೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿನ ಮೇಲೆ 1-2 ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸಂಘಟನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸಂಘಟನೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿದವರು ಬದುಕಬೇಕು, ಉಳಿದವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಳಿದವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅದು. ನಮ್ಮ ಕೈಯ ಮುಷ್ಟಿಯೇ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಬೆರಳುಗಳು ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಹಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಈ 5 ಬೆರಳುಗಳು ಕೂಡ ಸಮಾನತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆರಳು ಒಂದಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮುಷ್ಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪೂರಕ ಅಂತ ತಿಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇವೋ ಅದರ ಬದಲು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬದುಕುವ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ, ಕಾಕ ಆವಹಯತೆ ಕಾಕಾನ್ ಯಾಚಕೋ ನತು ಯಾಚಕಃ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಗೆ ತನಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಮರದ ಗೆಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಕಾಕ ಅಂತ ಕೂಗ್ತದಂತೆ, ಬೇರೆ ಕಾಗೆಗಳು ಬರಲಿ ಅಂತ. ಅದರೊಬ್ಬ ಯಾಚಕನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಧೋರಣೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಮಹಾ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ಪಾವನ ವೃತ್ತಾಂತ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಘಟನೆ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರಾದ ನಮ್ಮ ಡೋಂಗ್ರೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ, ನನಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಾಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ, ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನಿಂದೇನು ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಾವುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯವರು ಕೂಡ ಅವರ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಡೋಂಗ್ರೆಯವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಅಂತ ನಾನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾಯಿತು. ದ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ,
ದ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ MN ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು. ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ವೇಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಉಳಿದವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅದರ ನೇರ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಉಳಿದವರು ಬರೆದಂಥ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದು ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸಮಯ ಹೋಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನನಗೆ ನನ್ನ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು, ನಿಮಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಕಿದಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂದಿದೆ ಅದು ಪುಸ್ತಕ, ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ, ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ದುರದೃಷ್ಟವೋ ಕಾಕತಾಳೀಯವೋ ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಗುರುಗಳೇ. ಯಾರ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ ಅವರು ನನ್ನ ಗುರುಗಳೇ. ಅವರು ನನಗೆ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದವರು. ಅವರು ಈ ಥರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಕಿರಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರೇ ಒಪ್ಪಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಬಂತು ಅಂತ. ನಾನು ಸೌಹಾರ್ದವಾಗಿಯೇ ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಅವರೇ ನನ್ನನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ನೀವು ಇದನ್ನು ಪುನಃ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಯಮ ಉಂಟಂತೆ, ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರಿಗೆ. ಅದು ಪುಸ್ತಕ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾರೋ ಆ ಪ್ರಕಟ ಆಗುವವರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ತಪ್ಪು. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೋಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದುಡ್ಡು ಅವರಿಗೆ ಹೋಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಉಂಟೋ ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಂಥದ್ದು ನಡೆಯಿತು. ನಾನು ಎಣಿಸೋದು ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ. ಡೋಂಗ್ರೆಯವರು 1 ಪೈಸೆ ಸಂಭಾವನೆ ಕೇಳದೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದಲೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲ ನಾವು ಹಣ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ, ಒಂದು ದಾರಿಗೆ ಬರ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡಿಬಿಡುವ ಅಂತ. ಆ ಥರದೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಡೋಂಗೆಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಆದರೂ ಡೋಂಗೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಡೋಂಗ್ರೆಯವರು ಇದ್ದಾರ. ಹಾಂ, ಅಷ್ಟಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆಗ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಟೀಕೆಯೇ ಸರಿ. ಯಾವುದು? ನಿನಗೆ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹುಚ್ಚು ಅಂತ, ಮತ್ತು ಈ ಹುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಂಥ ಒಂದು ಹುಚ್ಚಿದ್ದು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿಯೂ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಬೇಕಾದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡದ್ದು ಯಾವ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇತ್ತು, ಜೋಶಿಯವರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಆ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ತುಡಿತ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ನನಗಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ನನ್ನ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಯಾವಾಗ ಡೋಂಗ್ರೆಯವರಿಂದ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಬರ್ತದೆ ಆಗ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಸಂಘಟನೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಸಂಘಟನೆ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ? ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡೆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಇತ್ತು ಒಳಗಿಂದ, ಮತ್ತು ಅದು ನಾವೇ ಪಡಿಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದು ಬಂದಿತ್ತು, ಆಗ ಸಂಘಟನೆ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಥರದೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸ ಆಗಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಸಂಘಟನೆ ಆಗ್ತದಾ ಎನ್ನುವುದೊಂದು ಸವಾಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ನಾಯಕರು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಾಮಾಯಣದ ಒಟ್ಟು ಕಥೆಯೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಹಾಭಾರತವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಥರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೇಳಿದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳೋದಿದು, ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ 40 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಮಂದಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ಮತ್ತು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುರಾನ್ ಓದ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇರುವುದೇ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರ ಬರ್ತದೆ, ಏನಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕೆಲಸ ನಡಿಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಆ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸವಾಲು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ, ಒಂದು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಆಗ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಭಯವೇ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೂ ಸಾಕು, ಆಲೋಚನೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸಾಕು, ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಊರುಗಳವರಿಗೆ, ಅನೇಕ ಕಡೆಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಳಾಸ ತುಂಬ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅವರು. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಾಗ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವು 40-50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ 20-30 ವರ್ಷ ಕೆಲಸವೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಸಂಘಟನೆ ಆಗುವುದು ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಒಂದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದೆ ಕೂಡ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ಪಾವನರಿಗೆ ಭೂತದ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು. ಭೂತದ ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೆಬ್ಬಾರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ಪಾವನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೆಬ್ಬಾರರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಅವರ ಕುಲದ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹೆಬ್ಬಾರ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತು, ಗೋಗಟೆಯವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಥರದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಹೆಬ್ಬಾರರು ಭೂತದ ಆಡಳಿತಗಾರರು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಭೂತಾರಾಧನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ನಡಾವಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಇದರರ್ಥ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹೆಬ್ಬಾರರಿದ್ದರೆ ಆ ಊರಿಗೊಬ್ಬರು ಮುಖಂಡರಾಯಿತು. ನಾನು ಸಣ್ಣವ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಕಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಇಡೋದು, ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಒಂದು ರೀತಿ. ಆಯಿತಾ? ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ನೀರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ತುಂಬ ಉದಾರತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಆಗ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟು ಬಂತು. ಅವನನ್ನು ಕರಿಬಾರ್ದು, ಅವನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಹೇರಿದರು. ಆಗ ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ವಿರೋಧ ಬಂತು ಊರಿನವರಿಂದ. ಅದು ದೊಡ್ಡ 4-5 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ತುಂಬ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈಗ ತುಂಬ ಸುಧಾರಣೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಸತಿಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲೆವು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ, ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಪೂನಾ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅನೇಕ ನಾಯಕರನ್ನು ಚಿಂತಿಸ್ತೇವೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರೂ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಬಾರದು. ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಮಾಜ ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಹೀಗೆ ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಗಳು, ಯಾವುದು ಹೆಬ್ಬಾರರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈಗ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆದರೆ ಆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳು ಇವೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರವರೇ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಚಾಮರ ಬೀಸುವುದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂಘಟನೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದಾಗ ಅದರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗ್ತದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಪಾದಕರ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಸಂಪಾದಕರು ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಯಾರು ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಾಂತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾಪಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾಪಿ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆಗಲೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದಾಗ ಇದೊಂದು ಗ್ರಂಥ ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಇರಬೇಕದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಇರ್ತದೆ, ಆ ರೀತಿ ತಗೊಂಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ಪಾವನರು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಇದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿಯ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದರೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. ಹಾಗೆ ತರುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಒಟ್ಟು ಸತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತಾ, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ವಿರಮಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪರವಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದಾಮ್ಲೆಯವರು. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಥ್ ಅವರು ಶುಭಾಶಂಸನ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು. ನಾನೊಂದು 4 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಜೊತೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರು, ಈ ನಾತು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ನಾತು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸರ್ ನೇಮ್. ಏನಂತಾರೆ ನಾತು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಂದೆ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹೇಳಿದರು, ನಾತು ಅನ್ನೋದು ಕೋಕಣಸ್ಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಒಂದು ಸರ್ನೇಮ್ ಅದು. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಕೋಕಣಸ್ಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ. ಯಾರು ಅವ್ರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಚಿತ್ಪಾವನರು, ಅಷ್ಟೇ ಚಿತ್ಪಾವನರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಅವರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನೂ ಹೌದು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಮಾಜ ಚಿತ್ಪಾವನರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿತ್ತು, ಏನು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಮಾಜ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಮಾಜಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಸಾರಿ, ನನಗೆ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಗೋರು ಅವರೇ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಒಡನಾಟ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ನನ್ನನ್ನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ಹಿಂದೆ ದೋನ್ ಪೋಳ್ಯ ಅನ್ನೋದೇನೋ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಚಿತ್ಪಾವನರು ಹೆಂಗೆ ಕಂಜೂಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಾಯೋವಾಗಲೂ ಅವನು ಪೋಳಿ ತುಮಿ ಖಾತಾನ ಅಂತ. ನೀನು ಮುಗಿಸ್ತೀಯಲ್ವಾ ಅದು ಅಂತ, ಅವ್ನು ಸಾಯೋವಾಗಲೂ ಕೇಳಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಆ ಜೋಕನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಬರ್ತಾ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಹಾಗಾದರೆ ಚಿತ್ಪಾವನರ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನು? ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ಜಿದು ಹೆಂಗಾಗಿದೆ, ಹಂಗೆ ಚಿತ್ಪಾವನರ ಬಗ್ಗೆನೂ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪುಣೆ ಚಿತ್ಪಾವನರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಜೋಕ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ? ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಕಾರ್ಕಳ, ದುರ್ಗ. ನಾನು ಅನೇಕರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಏನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ಪಾವನರ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನು? ದುರ್ಗದ ಹರಿಹರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಪ್ತಾಹ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯ ಭಾಗವ? ದರ್ಬೆ ತಡ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪರಶುರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯ ಭಾಗವ? ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾನು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿಲ್ಲ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಿಡೆ ಕರೆದ್ರು, ಈ ಪುಸ್ತಕ ನನಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿದೀವಿ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಊರುಗಳು ನಮ್ಮದಿವೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಲಿಯ ಪಟವರ್ಧನ್. ಈಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಸಾಂಗ್ಲಿಯ ಪಟವರ್ಧನ್ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಣಿಯ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಮ್ಮಜ್ಜ 10th ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ರಾಣಿ ಸಾಹೇಬ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಬಗಾ ಮಜಾ ಮುಲ್ಗ ಪಾಸ್ झाला है 10वी काहीतरी नोकरी द्या ಅಂತ. ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮರಾಠಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, काय येतातಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೋಡಿ येत तर जातो का ಶಿರಹಟ್ಟಿला जातो का ಅಂತಂದರು. ಶಿರಹಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಕಳದವರು, ದುರ್ಗದವರು. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಏನು ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ? ಆ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ. ನನಗೊಬ್ಬರು ಹಿಂದೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಶಿ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾತು ಅಂತ. ಐ ಸೆಡ್ ವಿ ಆರ್ ಚಿತ್ಪಾವನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್. ಶಿ ಸೆಡ್, ಓ ಬೆನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಚಿತ್ಪಾವನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಸ್ರೇಲೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಲು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ, ತುಂಬ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ
ಬೆನೆ ಇಸ್ರಾಯಲೀಸ್ ಏನು ಬಂದ್ರಲ್ವ, ಅಂದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಅವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಥೆನೂ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆ ಭಾಗದ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. 1700ರಲ್ಲಿ 1705-6 ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಛಾವಾ ಮೂವಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಛಾವಾ ಮೂವಿಯಿಂದ ಚಿತ್ಪಾವನ್ರ ಇತಿಹಾಸವೂ ಕೂಡ ದ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಿತ್ಪಾವನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಛಾವಾ ಮೂವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕೆ? ಛಾವಾ ಮೂವಿಯ ಸಂಭಾಜಿಯ ಮಗ ಆತ ಮೊಘಲರ ಕೈದ್ನಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಶಾಹು. ಛಾವಾ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ರಾಜಾರಾಮ್ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ರಾಜಾರಾಮನ ಹೆಂಡತಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಅವಳು ಮೊಘಲರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾಳೆ. ಶಾಹು ಮಹಾರಾಜ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ನಂತರ ಶಾಹು ಮತ್ತು ಆ ತಾರಾಬಾಯಿ ನಡುವೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮರಾಠ ಯಾರು ಗಾದಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೂ. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀವರ್ಧನದ ಚಿತ್ಪಾವನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಟ್ ಆತ ಶಾಹು ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟಪ್ರಧಾನರ ಪ್ರಮುಖ, ನಾವು ಚಿತ್ಪಾವನ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಪೇಶ್ವಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಪೇಶ್ವಾ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಅಷ್ಟಪ್ರಧಾನರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಶಾಹು ಮಹಾರಾಜ್ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಟ್ಟನನ್ನು ನೇಮಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನು ಶ್ರೀವರ್ಧನದವನು. ಆ ಶ್ರೀವರ್ಧನದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಟ್ಟನ ಲೀನೇಜೇ ಮುಂದೆ ಪೇಶ್ವೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಟ್ಟನನ್ನು ಶಾಹು ಮಹಾರಾಜ್ ನೇಮಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು? ಶಿವಾಜಿ ವಂಶಸ್ಥ, ರಜಪೂತರ ರಕ್ತ, ಮರಾಠರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಟ್ ವಾಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಕೋರ್. ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿನ ಮರಾಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಾತ ಆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಟ್. ಹೀಗಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಪೇಶ್ವಾ ಆಗಿ ನೇಮಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಪುಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆತನ ಮಗನೇ ಬಾಜಿ ಪೇಶ್ವೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್ನವರು ಆ ಬಾಜಿ ಮಸ್ತಾನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊರತು ಆ ಬಾಜಿ ಪೇಶ್ವೆ 41 ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ದದ್ದನ್ನು, 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಆನೆಸ್ಟಿ. ನಾವಿವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಆತ ಒಬ್ಬ ಚಿತ್ಪಾವನ ಅಂತಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಆನೆಸ್ಟಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆತನ ಹೆಗ್ಗುರುತು. ಅಪವಾದಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಪವಾದಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟರೆ ಚಿತ್ಪಾವನರ ಮೂಲ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನೇಕ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ. ಎರಡನೇದು ನೋಡಿ, ಬಾಜಿರಾವ್ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಿಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ. ನಾವು ವರ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಅದು ಅಲುಗಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು? ಅವರ ಎಕಾನಮಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಆ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆ ಇತ್ತು. ನಾನೇನು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ ಈ ದೇಶದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ಸೇನಾಧಿಪತಿ. ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಅಕ್ಯುಮನ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇತ್ತಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ಷಣಾ ಪರಿಣಿತರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಾಜಿರಾವ್ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಿ ಆರ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟೇಬಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ, ನಾವು ಮುಂಡಾಜೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಕಾಡಿತ್ತು. ಅರೆ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಆ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿದ್ರಿಂದಲೇ ಆ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಚಿತ್ಪಾವನರ ಇನ್ನೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ. ಮೂರನೇದನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇತಿಹಾಸದ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ನಾನೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅನೇಕರಿಗೆ ವೇದೋಕ್ತ ಪ್ರಕರಣ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ವೇದೋಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಏನದು ವೇದೋಕ್ತ ಪ್ರಕರಣ? ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶಾಹು ಮಹಾರಾಜರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಶಾಹು ಮಹಾರಾಜರು, ಬಟ್ ಆ ಶಾಹು ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು 100-120 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಶಾಹು ಮಹಾರಾಜ ಅವರು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು.
ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ವಿಷಯ, ಇವತ್ತೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಏನು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ವೇದೋಕ್ತ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರಿಗೆ ಪುರಾಣೋಕ್ತ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ. ಶಾಹು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರೆ ಇಡೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಅಟಕ್ನಿಂದ ಕಟಕ್ವರೆಗೆ ಆಳುವ ಮರಾಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಛತ್ರಪತಿಗೆ ವೇದೋಕ್ತವನ್ನು ಹೇಳುವ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ, ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇ ಶಾಹು ಮಹಾರಾಜರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯ ವೇತನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರುಗಳು. ಆಗ ಶಾಹು ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಒಂದು ವೇದ ಪಾಠಶಾಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತೀನಿ. ಅವರು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪಾಠಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಾಗಿ ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಕೇಸರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬರೀತಾರೆ. ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ವೇದೋಕ್ತದ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಅವರದ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವೇದೋಕ್ತದ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕರು ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ. ಅದಾಗಿ 40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದೇ ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಸಾವರ್ಕರ್ ರತ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪತಿತ ಪಾವನ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂದಿರ ಅದು, ಪತಿತ ಪಾವನ ಮಂದಿರ. ಯಾಕೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಮಂದಿರ ಮಾಡಿದರು? ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾವರ್ಕರ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ತಿಲಕರ ನಂತರ ಸಾವರ್ಕರ್ವರೆಗೆ 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋರೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೆ ಈ ದೇಶ ಒಟ್ಟಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾವರ್ಕರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರಿ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚಿತ್ಪಾವನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬರೀ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಚಿತ್ಪಾವನರನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಸಂಕುಚಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. 1700ರಿಂದ 1947ರವರೆಗೆ, ನಾನು 47ರ ನಂತರ ಬಿಡಿ, ಅದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಲ್ಲ. 1700ರಿಂದ 1805ರವರೆಗೆ ಪೇಶ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿವಾಜಿಯ ನಂತರ ಅಟಕ್ನಿಂದ ಕಟಕ್ವರೆಗೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದರು ಅಂತಾರೆ. ಸರಿ, ಮರಾಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದರು. ಯಾರು ಹಾರಿಸಿದರು? ಚಿತ್ಪಾವನರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಅಟಕ್ನಿಂದ ಕಟಕ್ವರೆಗೆ ಹಾರಿಸಿದಾಗ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಾಜಿ ಪೇಶ್ವೆ ಈ ಸಾತಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ, ಇವತ್ತೇನು ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧ್ಯಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧ್ಯಾ, ಹಿಂದೆ ರಾಜಮಾತಾ ವಿಜಯರಾಜೇ ಸಿಂಧ್ಯಾ, ಈ ಸಿಂಧಿಯಾರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಪೇಶ್ವಗಳು. ನೀವು ಇಂದೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಹೋಳ್ಕರ್, ಬರೋಡಾಗೆ ಹೋಗಿ, ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮರಾಠರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸೇನಾಧಿಪತಿ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸರ್ದಾರರನ್ನು ರಾಜರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಪೇಶ್ವಗಳು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮ 1857ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ತಾತ್ಯಾ ಟೋಪೆ, ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಯಾರು? ಚಿತ್ಪಾವನ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಮೊಘಲರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಚಿತ್ಪಾವನರು ಕಟ್ಟಿದ್ರೋ ಅಥವಾ ಕೊಕಣಸ್ಥರು ಕಟ್ಟಿದ್ರೋ ಅದೇ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. 1916, ಈಗ ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ 1915ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕರು. ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕರ ನಂತರ 2 ಧ್ರುವಗಳಾಗಿ ಭಾರತದ ರಾಜಕಾರಣ ಹೊಡೀತು. ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಆ ಲೀನೇಜನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರನ್ನು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ. ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಷ್ಯ ಯಾರು? ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಷ್ಯ ಯಾರು ಅಂದರೆ ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ ಲೀನೇಜನ್ನು ಸಾವರ್ಕರ್ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ, ಸಾವರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಒಡಿತು, ಜನಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ್ಯಾರು? ಚಿತ್ಪಾವನರು.
ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಚಿತ್ಪಾವನರ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಸೇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ನಾವು ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಅದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಯೋಸ್ತುತೆ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸಾವರ್ಕರ್ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಡಗ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬರೀತಾರೆ, ನೇಮಜ ಸೀನೆ ಪರತ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿಲ ಸಾಗರ ಪ್ರಾಣ ತಳಮಳಲ ಅಂತ. ಆ ಸಾವರ್ಕರರ ಲೀನೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ, ನಾವು ರಿಜಿಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಬೇರೆ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನಾವಿಲ್ಲ, ನಾವು ರಿಜಿಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳು. ನಾವು ಚಿತ್ಪಾವನರು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ ಇದೆ, ಚಿತ್ಪಾವನರು ವಿ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ನಾವು ಬರೀ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ಪಾವನ ವೃತ್ತ ಈಗ ನಂತರದ, ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಚಿತ್ಪಾವನರು ಬಂದರು. ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಂಭಾ ಜೋಶಿ ಇದ್ದಾರೆ, DP ಕರ್ಮರ್ಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ಪಾವನರ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಇದೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಈ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆನಂದಿಬೆನ್ ಜೋಶಿ ಇವತ್ತಿಗೂ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ, ಶಿ ಈಸ್ ಮೆಂದಳೆ, ಔಂಧದಲ್ಲಿರ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೀವು ಮರಾಠಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಯಾರಾದರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕುಸುಮಾಗ್ರಜ, ಗದಿ ಮಾಡ್ಗೊಳ್ಕರ್ ಔಂಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ವಾರಾನ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರಂತೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 100 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಆನಂದಿಬೆನ್ ಜೋಶಿ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದು ನಾವು ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ದ್ಯೋತಕ ಅದು. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ಪಾವನರು ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನಾವು ಮಡಿಮೈಲಿಗೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಒಂದು ಪಂಗಡ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆ 1700 ಪೇಶ್ವೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 3ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾವರ್ಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಾಲಿಗೆ ನಾವು ಸೇರ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸಮಾಜವನ್ನು ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ನಡೆದಂತಹ ಚಿತ್ಪಾವನರ ಒಂದು ಸಿಂಹಾವಲೋಕನದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕೆ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಬೇಕು, ಆದರೆ ನಾವು ಮಡಿವಂತಿಕೆಯ ಅಥವಾ ಮಡಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರುವಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದರು. ಹೌದೇ, ನಾನು ಅದರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತರಲು ಯೋಗ್ಯ ಕಾಲ ಇದು. ಬರೀ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಒಳ್ಳೆ IAS ಮಾಡಿ. ಬರೀ ಆತ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಆತ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ವಕೀಲರನ್ನು ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಬರೀ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆ ಇದ್ದರೂ ಅದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿತ್ಪಾವನರು ಅಷ್ಟು ಸಂಕುಚಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬದಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ಪಾವನರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1 ತಿಂಗಳು ದುರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದವನು. ಮಲ ಆಮಚಿ ಭಾಷಾ ಪೂರ್ಣ ಏಸೆ. ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ,
ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಚಿತ್ಪಾವನರು. ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಾಜನೂ ಬದಲಾಗತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ವಿ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ? ನಾನು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ? ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ ಇದು. ಆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ರೋಲನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಉದ್ದೇಶ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಅದ್ಭುತ. ಆ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು IAS ಮಾಡಬೇಕು, IPS ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಈಗ ನಾವೇ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ IAS ಆಫೀಸರ್ಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ IPS ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ತೀರಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ, ಸಿಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಸಂಬಳ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ. IAS ಆಫೀಸರ್ ಮಾಡ್ದ, ಅಲ್ಲೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕೈಗೊಂಬೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತೊರೆದು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ, ಸಂಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದೊಂದೇ, ಹುಡುಗರು ಬರಬೇಕು, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬರೀ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಾದವರು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ ಗೋಖಲೆ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಕೂದೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಂದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಹುಡುಗರು ಬರಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ IPS IAS ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದಾಮಲೆ ಅಂತ ಮುತ್ಸದ್ದಿಯವರು ಅವರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ PUC ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು 10-20 ಜನ IASಗಳು ಬಂದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಿತ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಸುಮಾರೆ ಅಂದ ಕೈಯ ಕರಿದ್ ನೈ ವೆಗ್ಗಳ ಜತ್ತಿತೋ ಅಂತ ನಾವು ಮರ್ಮರ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮವ್ರನ್ನೇ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ದಿನಗಳು ಬೇಗ ಬರಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ 108 ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡುವ, ಅದು ನಮ್ಮ ಧೀಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತೊರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಿಂದ ಅದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನವರು ರಾನಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೋಖಲೆಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿಸೋಣ. ಇದೊಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವೃತ್ತಾಂತದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ 2 ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರೋಮಾಂಚನ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತೇನೋ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತೇನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಥ್ ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಭಾರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿಯವರು ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ್ ಮರಾಠೆ ನಮ್ಮ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಂಬರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಗಜಾನನ್ ಗೋಖಲೆಯವರಿಂದ ಗೌರವ. ಕ್ರಮದ ಹಿಂದಿನ ರೂವಾರಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಡೋಂಗ್ರೆ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಥ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅವರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಿಡೆಯವರು 1 ನಿಮಿಷದ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದರೆ रे ना
पिया को मना मानत नाही रे पिया को मना मानत नाही रे पिया को मना मानत नाही रे बिनती करते मैं तो हार गई रे बिनती करते मैं तो हार गई रे पिया को मनानत नाही रे बिनती करूं पैया परूं बिनती करूं पैया परूं जाओ तो बिवारी वारी वारी रे बिनती करते मैं तो हार गई रे पिया को मनानत नाही रे पिया को मना पिया को मना पिया को मना मानत नाही रे ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನಾ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರೂ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ವಂಶವೃಕ್ಷ ಪುಸ್ತಕಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಅನುಭವ ಮಾಹಿತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಗೋವಿಂದ ನಾಬ್ಲೆಯವರು, ತಮಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಈ ವಂಶವೃಕ್ಷ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಅಕ್ಷರ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಜಿರೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಗೋವಿಂದ ದಾಮ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಗೆ ಇಂದು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಗುಣವಾದಂತಹ ಭೋಜನವನ್ನು ಉಡಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಗೋಖಲೆ ಅವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಗೋಖಲೆ ಪಾಂಡುಣ್ಣನ ಪರವಾಗಿ, ಪಾಂಡುರಂಗ ಗೋಖಲೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಗೋಖಲೆ ಅವರು. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಚಿಟ್ಪೋಣ್ಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಕಿರು ಭಟ್ ದಾಮ್ಲೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಶ್ರೀ ನಾಥೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು. ಅವರೊಮ್ಮೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಆ ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ದಿವಸ ಯೋಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಯೋಗ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ಅಪ್ಪಾಭಟ್ ದಾಮ್ಲೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಮಾಜ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಚಿಪ್ಲೋಣ್ಕರ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಿಪ್ಲೋಣ್ಕರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಚಲಾ ಜೋಶಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು, ಅಚಲಾ ಜೋಶಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಿ ಕಿಶೋರ್ ಪಟ್ವರ್ಧನ್, ರಶ್ಮಿ ಕಿಶೋರ್ ಪಟ್ವರ್ಧನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಚನಾ ಅಚಲಾ ಜೋಶಿ ಅವರು, ಸಾರಿ ಅಚಲಾ ಜೋಶಿ. ರಶ್ಮಿ ಅವರು
ಈ ಸಭೆಯ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ್ ಗೋಖಲೆ ಅವರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮುಂದೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಷ್ಟೆ. ನಾನು ಯಾವುದು ಇತಿಹಾಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೂ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿದವನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಚಿತ್ಪ್ರಭಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇವರು ಹೊರತಂದ ಗ್ರಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ಪಾವನ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಬೇಡಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಂದರೆ, ನಾವು ಭಾರ್ಗವಾಣಿ ಸಂಪಾದಕರು, ನಾನು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಾಪಟೆಲ್ಲ. ಭಾರ್ಗವಾಣಿ ಅವತಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೈ ಮಜೆ ಬೋಡಿಯಡ್ ಆಯತ್ಸೆ ಪುರೇ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಣ್ಣಾಡ್ ಆಯತ್ಸೆ ಈ ಥರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಹುಶಃ 50 ಹಾಲ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪಿಡೆಯವರು. 50 ಸಭಾಂಗಣ. ಇವತ್ತೊಂದು ಹಾಲ್ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು 16 ಏನೋ ಡೇಟ್ ಇತ್ತು. ಯಾವ ಹಾಲು 16ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 16/8 ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ಹಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 50 ಹಾಲು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 50 ಹಾಲು ಹುಡುಕೋದು ಹೋಗೋದು ಸಿಗೋದು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೆಲಸಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಅದರ ಜೊತೆ ಈ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಿದ್ದು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಣ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಈ ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ. 1-2-3 ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಈ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸಾವರ್ಕರ್ ಮಾಂಸ ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೆಟ್ರ್ ಬರಿಬೇಕು, ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಅವರ ಮುಂದೆ ಘೆರಾವ್ ಮಾಡೋಣ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನೀನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋ. ಇವತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಮಾತ್ರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗ್ತೀಯ, ನೀನು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಥರ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 2021ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸುವರ್ಣ ಭವನ ಚಿತ್ಪಾವನ ಭವನದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. 2-3 ಸಲ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ನೋಡೋಕೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ನೋಟಿಸ್ ಬಂತು, ನೀವು 5 ಫ್ಲೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, 70,000 ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 2,80,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ನೋಟಿಸು. ನಾವು ಕಟ್ಟಿರೋದು 2,700 ಚದರ ಅಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬದ್ದಿದ್ದು 5,100 ಅಡಿ. ಈ ಥರ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದಲೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು 5 ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತ ಅವರು ಯಾರೋ ಬರೆದ್ರು, ನಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಂತು. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ವಿ, ನಮ್ಮದು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು, ನಮ್ಮದು ಯಾವುದು ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ 20-22 ಸಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಓಡಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 3 ಸಲ ಗಣಪತಿ ಜೋಶಿಯವರು, 2 ಸಲ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಾಪಟೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದರು. ಯಾರ್ಯಾರ್ದೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಸೋದು, ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ, ನಾಡ್ದು ಬನ್ನಿ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬನ್ನಿ, ಹಿಂಗೆ ಆಯಿತು. ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ನೀವು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಬಿಡಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನೋಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಕಡೆಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಸಹೃದಯಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಅವರು ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನಾಳೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಗಣಪತಿ ಜೋಶಿ ಅವರು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದರು. 1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕಾದರು, 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರು ಅವರು.
1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದರು, ಬಸವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿ ಜೋಶಿಯವರು. ಅವ್ರು ಯಾರೋ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವು ಗಣಪತಿ ಜೋಶಿಯವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ, ಚಿತ್ಪಾವಂದರು ನಾವು ಈ ಥರ ಅಂತ. ಅವರು ಬಸವರಾಜಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಚಿತ್ಪಾವಂದರು ಇವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದವರು, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾಳೆನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ. 70,000ದಿಂದ ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ 15,000ಕ್ಕೆ ಬಂತು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15,000. ಯಾವ ಪೆನಾಲ್ಟಿನೂ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ 600 ರೂಪಾಯಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಇದು ಚಿತ್ಪಾವಂದ್ರ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ಬಿಟ್ಟಿನ ಒಂದು ದಿವಸ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್. ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, MLA ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಸರ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ. ಸರಿ ಬರ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಇವ್ರು ಗೊತ್ತೇನಾ ನಿನಗೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸಾವರ್ಕರ್ ಗೊತ್ತೇನಾ ನಿನಗೆ? ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಗೊತ್ತೇನಾ? ತಿಲಕ್ ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಎದುರು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಈ ಥರ ಅನುಭವಗಳು. ಇದೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಭಾರ್ಗವಾಣಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳು, ಪೋಸ್ಟ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಡೇ ಟು ಡೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲೂ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಚಿತ್ಪಾವಂದರು ಅಂದಾಗ ಹೌದಾ ಸರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇವತ್ತು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ಹಾರ್ನಳ್ಳಿಯವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಾಪಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆದ ವಿಶ್ವಮಿತ್ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಾದ ಸಮ್ಮೇಳನದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಹಾರ್ನಳ್ಳಿಯವರು ಹೇಳಿದರು, ಇವತ್ತಿನ ಏನಾದರೂ ಈ ವಿಶ್ವಮಿತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಜನ ಚಿತ್ಪಾವಂದರು ಕಾರಣ ಅಂತ. ಯಾರಂದರೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಾಪಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಾಪಟ್ ಅಡಿಗೆಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಾಪಟ್ಟು ಆಲೆಮನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಲೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂಡಿ ಸಿಗ್ತಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಯಾವ ಈಟೇಬಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಚಿತ್ಪಾವಂದ್ರ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಉಳಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ನವೆಂಬರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಆಗಿ 20 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. 2005 ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ. ನವೆಂಬರ್ 29-30ಕ್ಕೆ ಶತಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು 35-40 ಋತ್ವಿಜರು, ಒಂದು 2 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ತಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ, ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಿತ್ಪಾವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ಯಾವತ್ತೂ ಇರಲಿ. ಅದೇ ಥರ ಗೋಪಾಲ್ ಮರಾಠಿ ಅವರು ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವರು ಜಮಖಂಡಿಯಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋರು ಕಡಿಮೆ, ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲೂ ಮರಾಠಿಯವರೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಇದರ ಮರಾಠಿಗೋ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೋ ಯಾರಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕೂಡಲೇ ಆಗತ್ತೆ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. BP ವಾಡಿಯ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಮತ್ತು ಕೊಳಲು ವಾದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 BP ವಾಡಿಯ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಹಾಲ್. ಒಂದು 2021 22 ನಾವು ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಆನಂತರ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಬಂದು ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಿತ್ಪಾವಂದ್ರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೋಡಲ್ಲ, ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಬರೋದು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವೊಂದು 22 ಜನ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಬಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಪಡಿತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ಸಲ ಈ ವರ್ಷವೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಅವತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ಗುರುಪೀಠ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಅದು ಅವ್ರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಕೊಡೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಗೋಖಲೆ ಅವರೇ? ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ಪಾವನರಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೊಂದು ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೂವಿನ ಜೊತೆ ದಾರ ಹೋದಂಗೆ ಅದೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಗುರುದರ್ಶನ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟ. ಶ್ರೀ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಾಪಟ್ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತು, ಸಂಪಾದಕರು ಅವರು ಭಾರ್ಗವವಾಣಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಏನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು? ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು 10 ಪುಟ ಓದೋದು, ಇದನ್ನು 5 ಪುಟ ಓದೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಬೆಳಗಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂಥ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಚಿತ್ಪ್ರಭಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು 100-200 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೊಂದು 3-4 ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆದ್ಯಂತ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೌತ್ ಕೆನರಾದ ಮೂಲೆ ತನಕ ಈ ಕಡೆ ಮೈಸೂರು ಎಲ್ಲ ಬದಿಗೆ ಒಂದು 25-30 ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಳಿದದ್ದು ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ಪಾವನ ಬಂಧುಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಆತಿಥ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೆರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಆತಿಥ್ಯದ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪುಸ್ತಕ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ಪಾವನರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದಿನ ಸಾಧಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 350-400 ಜನ ಸಾಧಕರ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಯುವಜನತೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡಿಗಲ್ಲಾಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಈ ಥರದ್ದು ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಸಂಪುಟವೋ ಭಾಗವೋ ಏನೋ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಟ್ರಸ್ಟು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರೇ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸ್ದಂಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು 16 ಪೇಜ್ ಖಾಲಿ ಪುಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದೇನು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನು ಅಡಿಷನಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ತೆಗೆದು ನಮಗೆ ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸಿ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನೇ ಭಾರ್ಗವವಾಣಿಯ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪುಸ್ತಕ ಭಾರ್ಗವವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ತರ್ತೇವೆ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಯುವ ಜನತೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವರು ಬಂದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು, ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ಪಾವನ ಸಾಧಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಾಥೂರಿಗೆ ಸಹ
ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಗಜಾನನ್ ಗೋಖಲೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾಗಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಿಂದ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆದಷ್ಟು ಯಾರು ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೈಂಡಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಸಮಯ ಇದಿದೆ. ಮತ್ತು ಹೊರ ಊರುಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ತಲುಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ಯಾವ ಊರಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಣ ಕಳಿಸಿ ನೀವು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಕಳಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ರತ್ನಾಕರ್ ಮರಾಠಿಯವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಕಾರ್ಕಳದಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾಗಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ